안녕하세요. 내일의 그래프입니다. 오늘은 오랜만에 미국 고배당주에 대해서 알아보려고 합니다. 제 채널에 자주 와주시는 크레이지왕님께서 말씀 주신 배당주이기도 한데 항상 좋은 종목들 말씀 주셔서 대단히 감사드립니다. 아이언 마운틴은 1951년에 설립된 보관 및 정보관리 서비스를 제공하는 글로벌 기업입니다. 영업한 지 굉장히 오래되었고 꾸준한 업력을 보유하고 있습니다. 우선 매출을 보면 보관 업무에서는 69%의 매출이 나오기 때문에 이 부분이 주력 산업이라는 것을 알 수 있습니다. 단순히 문서 보관이 아니라 그 어떤 형태의 자산이든지 보관을 해주고 있습니다. 여러분이 상상하는 것 그 이상도 여기에 보관이 되어 있습니다. 예를 들어 아이언 마운틴의 보관소에는 머릴린 먼로의 거의 모든 사진들이 보관되어 있다고 합니다. 이와 별도로 문서 파쇄와 같은 서비스도 같이 제공하고 있습니다. 언뜻 보면 굉장히 성장성이 없는 사업에서 업을 하고 있어서 매력적이지 않게 보일 수도 있지만 매출이 굉장히 안정적입니다. 거기에 더 긍정적인 부분은 아이언 마운틴도 그런 점을 인지하고 있고 데이터 보관, 데이터 관리의 영역으로 계속 확장하려는 모습을 보이고 있습니다. 아직 데이터 쪽의 비중은 높지 않지만 지속적으로 확장할 것으로 보입니다. 우선 간단히 영상을 통해서 하고 있는 업무를 파악해 보도록 하겠습니다. Our customers trust us to protect what matters most. For over 65 years, Iron Mountain has been the leader in securing and preserving assets and information in virtually every sector of the economy. From banking records to medical samples to art and media, we've been entrusted with precious artifacts and critical information. All the while, Iron Mountain has been innovating new solutions for a complex world, from our underground vaults to our capabilities in digital services and data centers. We are leveraging our track record of trust to serve customers across the globe. And this trust is why organizations turn to Iron Mountain to transform their business and drive the future of data and information management. Central to our offerings is our portfolio of information management products and advisory services, enabling customers to achieve information governance and gain business insight. Whether organizations are just starting on the path to a digital way of working or looking to optimize their existing IT environment through cloud and data center co-location, we utilize our expertise in physical and electronic records to lead our customers in their digital transformation. Based on our heritage of protecting and preserving what matters most, we provide a comprehensive portfolio of secure storage services for physical records, media, and other assets, and digital assets in the cloud. And by leveraging our secure destruction services, our customers reduce risk and protect their brand reputation. From paper records to the proliferation of digital data, the risks of theft and liability are huge challenges. Keeping assets and information secure from piracy, disaster, and hacking means all the difference in how their business performs. Our customers trust us to protect what matters most: their data, their business, their reputation. With our unique set of skills, global scale with a local presence, commitment to corporate responsibility and sustainable energy, service delivery expertise, and track record of trust, customers rely on us today and as they look to the future. We are a trusted partner for business transformation. We are the future of information management. We are Iron Mountain. 회사 개요를 보면 전 세계 50개 국가에서 업을 영위하고 있습니다. 고객의 수는 22만 5천 명 정도이고 포춘 1000개 회사 중 95%가 아이언 마운틴을 사용하고 있습니다. 업종을 불문하고 굉장히 필요로 하는 서비스임을 확인할 수 있습니다. 내가 보관을 의뢰한 정보의 보안도 굉장히 중요하기 때문입니다. 보관시설의 총 면적은 9,300만 스퀘어피트로 축구장 약 1,200개 규모입니다. 별도로 1,500개의 시설을 가지고 있습니다. 데이터 센터도 14개를 운영하고 있음을 확인할 수 있습니다. 일부 자산들이 이와 같은 요새에 저장되어 있기도 합니다. 예를 들어 이곳에는 유니버설 뮤직이 과거부터 보관하고 있던 음악들이 모두 보관되어 있습니다. 보관된 자료들을 디지털화하고
데이터 관리도 이곳에서 할 수 있기 때문에 스트리밍을 직접 여기서 할 수도 있다고 합니다. 내부에서는 이렇게 가지런히 잘 정리되어 있습니다. 전 세계에서 사용하는 유저들의 신뢰는 더욱 높아질 수밖에 없겠습니다. 그것은 98%의 고객 유지율에서 나타납니다. 한번 아이언 마운틴을 사용하면 계속 유지할 수밖에 없습니다. 이곳에서 종이로 된 기록물을 보관하고 있는 고객들은 폐쇄할 필요가 생기면 아이언 마운틴에서 진행을 하면 됩니다. 다른 곳에 갈 필요도 없습니다. 상자에 보관한 기록들은 평균적으로 15년간 유지된다고 합니다. 보관되는 내역은 더욱 확장되고 있습니다. 미술품 보관에도 높은 기술력을 보유하고 있습니다. 또 요새에 보관되는 경우 최적의 온도까지 신경 쓰고 있다고 합니다. 음악의 지적 재산권의 보호를 위해 뮤직 스튜디오까지 운영되고 있습니다. 매출은 굉장히 안정적으로 성장하고 있는 산업입니다. 좌측의 성장률은 자체적으로 성장한 오가닉 성장입니다. 인수를 통한 성장률은 포함되어 있지 않기 때문에 더 놀라워 보입니다. 우측에 보시면 마진율도 굉장히 높습니다. 보관에 있어서는 장소나 보관 상자 이외에는 특별히 재료가 들어가지 않기 때문에 평균 마진율보다 더욱 높습니다. 그리고 고객은 편리함 때문에 연관 서비스를 이용할 요인이 굉장히 높습니다. 여기서 멈추지 않고 경영진은 더욱 빠르게 성장하는 부문으로 확장을 준비하고 있습니다. 데이터 센터, 이머징 시장, 그리고 부수 사업들입니다. 데이터 센터는 인수를 통해서도 확장하고 있고 이 사업은 올해는 에비타의 10% 정도 차지할 예정이라고 합니다. 가장 밑줄을 보시면 지속적으로 확장을 하는 것 이외에도 고객과의 관계를 더욱 강화할 것이라고 합니다. 여기서 큰 장점이 나오는데 바로 현재 계약 관계를 맺고 있는 수많은 고객들에게 데이터 관리나 데이터 센터의 사용을 더욱 손쉽게 추천할 수 있다는 것입니다. 이 업 자체가 아이언 마운틴을 신뢰하지 않는다면 성사할 수 없는 신뢰 사업입니다. 이를 기반해서 더욱 다양한 사업으로 관계를 확장한다는 것이 아이언 마운틴의 생각으로 보입니다. 빈도는 낮을 수 있겠지만 보관된 데이터를 확인해야 하는 것이 필요하다면 이를 디지털 형태로 즉각 공유할 수 있게 됩니다. 보관하고 있는 의료기구들을 즉각적으로 필요한 곳으로 즉각 배치할 수 있습니다. 원래도 진행하고 있던 프로젝트였지만 사업의 효율화를 추구해왔습니다. 보고 체계를 단순화하고 상급자들의 비중을 줄이고 관리직에 있는 700개 포지션을 정리하는 프로젝트입니다. 원래 점진적으로 진행하기 위한 프로젝트였지만 코로나 사태로 더욱 빠르게 혁신을 할 수 있는 기회로 삼고 있습니다. 2021년까지 약 3.8억 달러의 비용 절감을 추구하려 했습니다. 코로나 사태가 끝나면 더욱 강해진 조직이 되지 않을까 생각합니다. 데이터 센터도 허투루 진행하는 것이 아닙니다. 고객들에게 통합적인 데이터 센터 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 탑텍 클라우드 회사들 중 5곳이 아이언 마운틴의 데이터 센터를 사용하고 있습니다. 아까 말씀드렸듯이 세일즈 인력들은 기존 보관 사업에서 데이터 센터까지 크로스 셀링할 수 있는 사업들은 더욱 많이 생겼습니다. 전 세계에 있는 데이터 센터를 고객의 니즈에 따라 소규모, 대규모 다양하게 제공할 수도 있습니다. 거기에 데이터 센터는 100% 신재생 에너지로 운영이 되고 있습니다. 여기에서 나오는 탄소 크레딧도 있습니다. 전 세계 14곳의 데이터 센터가 있고 2019년 총 매출은 2.6억 달러를 기록하였는데 조정 에비타는 약 1.2억 달러가 나왔습니다. 거의 50%에 육박하는 마진율을 기록하고 있고 에비타는 2분기에만 11% 성장했습니다. 현재 용량은 약 122메가와트 수준이지만 236메가와트만큼을 추가로 건립 중에 있어서 최대 358메가와트까지 용량이 증설될 예정입니다. 간단히 손익 계산서도 확인해 보겠습니다. 매출은 꾸준히 우상향하고 있습니다. 다만 코로나에 대한 영향으로 최근 12개월은 소폭 감소하기는 했지만 영업이익에 큰 감소는 없습니다. 재무상태표를 보시면 조금 우려할 만한 게 보이실 텐데 부채의 비중이 너무 높습니다. 하지만 장기적으로 아이언 마운틴은 레버리지 배율을 4.5배에서 5.5배 정도로 유지하는 것이 목표이기 때문에 크게 우려하실 만한 사항은 아닐 것 같습니다. 대출도 장기적으로 잘 분산되어 있는 상태이고 장기간 이렇게 부채 관리를 해왔기 때문에 노하우도 있을 것으로 보입니다. 어느 정도 연한이 다 된 자산은 매각하여 현금을 마련하고 저평가되어 있는 자산을 매입하여 이를 더욱 개선하는 부분도 잘하고 있습니다.
이 경우에는 우측과 같이 캘리포니아에 있는 자산을 매각한 건입니다. 마지막으로 배당을 보면 10년 연속 배당을 증가시켜 왔습니다. 그리고 현재 코로나로 인한 가격 하락으로 배당률은 8.99% 수준을 유지하고 있습니다. 여러분은 배당주를 투자할 때 어떤 기준을 가지고 계신가요? 저는 개인적으로 사업 구조를 먼저 보게 되는 것 같습니다. 안정적이거나 성장하는 사업 구조를 가지고 있는 쪽을 선호하는데 아이언 마운틴은 기존의 안정적인 사업을 바탕으로 성장성 있는 데이터 센터 쪽으로 전환하는데 높은 점수를 주고 싶습니다. 또 하나는 매출의 지속적인 증가와 거기에 배당도 지속적으로 성장하면 더더욱 매력이 있는 것 같습니다. 게다가 가격 하락으로 아이언 마운틴은 높은 배당률은 거의 9%를 주고 있는데 이 부분도 굉장히 매력적으로 보입니다. 결론적으로는 굉장히 매력적으로 보이는 배당주라고 생각을 하고 현재 시장이 아직 그 성장 가능성을 다소 부정적으로 평가하고 있지 않나 생각합니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다.